200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தன் தேசத்திலேயே அடிமை, இரக்கமில்லா அந்நியனின் கொடுமை, மூச்சிறைக்க சொல்லலாம் இந்திய மன்னராட்சியின் வளமை. தீப கர்ப்பம் என்றழைக்கப்படும் இந்தியா ஒரு புதுமை. கடல் வழி வந்த பண்ட மாற்றுமுறை வர்த்தகம், உடல் வழியை வட்டியால் வாங்கும் அதிகார வர்க்கம், தொடர்ந்து வந்த போராட்டங்கள், உயிரிழப்புகள், துப்பாக்கி சூடு, ரத்த வெள்ளம், வெள்ளையனின் ஆணவத்தை அடக்க வந்த தலைவர்கள், பல பாடுபட்ட இந்தியாவை மீட்க வந்த வீரர்கள். I would like to wish you all who are present here a very happy Independence Day. Today is the historical day in the history of our country. On this day, 15th August 1947, we got independence from the British. This day reminds us on true worth and importance of freedom for loving brave nation. The freedom that we are enjoying today is the result of decades long struggles made by our forefathers and our great leaders. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai, Bala Gangadhar Tilak, Rani Lakshmi Bai, Vavu Chidambaranath and many of others devoted their entire life for the independence of our country. Their sacrifice can never be forgotten. We are fortunate that we are born in an independent country and we have our fundamental rights. Today we have the rights to choose in our government. Since the independence of our country has developed in many areas, but there is still a lot to be developed and achieved. It's our duty to stand up to these expectations and fulfill the dream of our country with peaceful and harmony. Thank you. Jai Hind. To present her address and eventful message on this auspicious day with a few words on independence and our challenges that we are meeting today. Okay, good morning to all. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrating our 75th Independence Day in India. Actually, we know we got independence before 75 years, but still in this situation we are facing so much of challenges and so much of suffering. Like we know, actually this Independence Day celebration should not be in this way. Like usually we used to celebrate with so much of students and all filled students and in a grand way. Due to this pandemic situation, we are celebrating in this with limited number of people, maintaining social distances, and we have all sacrificing a lot day by day due to this pandemic situation. So actually in this COVID pandemic, it started March 2020 last year, but the virus has never ended till now. Yeah, we all know, right? Yeah, it still continues. Day by day we are facing new cases even now, today, day before yesterday, also tomorrow we're going to face the same cases. So the thing and the message I would like to share is, we should maintain a social distance. We should wear a mask always whenever we step out of the house. We should keep our children safe, okay? And the more thing is, the school children, the school students who are young and budding students, they should not get affected in this third pandemic wave, okay? That is the main motto, that the Chennai Corporation or the whole nation is panicked, and we are working a lot to reduce the number of cases in the third wave. So I hope all as a teachers, you know very well about this virus, the effect of virus and the sufferings of the virus that leads in many people's lives. Okay, so as a teachers, I know you are all an inspiration for many of the students, and you have created so much of shining students, those who are engineers, doctors, etc. So as a teachers, I encourage you, I motivate you that you should create an awareness for the students about this COVID pandemic, and also you should make aware of the people around you to get vaccinated. Vaccination is the main aim that can reduce and prevent the spread of the COVID-19 disease. We all know, right? So I feel very humble, privileged and honored to be here in front of you all on the 75th Independence Day celebration. And I leave a message: let's stay safe, let's stay let's maintain a social distance,
and let's stay protected from COVID-19. Thank you. Thank you, Doctor, for your valuable words regarding this present situation. As teachers, it's our liable duty to enforce all our students to follow all the paths that have been laid by the health professionals, especially the doctors, to maintain social distance, wearing masks and being safe at home. Now I call upon the Zonal Officer, Thiru Radhakrishnan, to speak a few words highlighting today's seminar. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் செய்கிற வேலைக்கு மரியாதை கொடுத்து எங்கள் ஒர்க்கரை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறது உங்களோட கிளாஸ் அண்ட் கேரக்டரை காட்டு. நாங்கள் அதுக்கு ரொம்ப கடமை விட்டுருக்கோம். எங்களை ரொம்ப மட்டமாக தான் பார்ப்பாங்க எங்களைன்னா எங்கள் ஒர்க்கரை. ஆனால் நீங்கள் அவங்க இவ்வளோ பெரிய மரியாதை கொடுக்குறீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் தான், நீங்கள்லாம். ஏன்னா இந்த தொழிலை ஒரு இன்னமும் இவ்வளோ 75 வருஷம் கழிச்சும் நம்ம அது ஒரு மட்டமாக தான் பார்க்குறோம். அவனுக்கு கோவிட் டைமில் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, எங்கள் ஒர்க்கருக்கு தண்ணி கூட யாரும் கொடுக்கல. வீட்டு உள்ள வராத, தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அதையும் மீறி இந்த சென்னையை சுத்தமாக வைக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் பாடுபடுறவங்க கடவுளுக்கு சமமான என்னை பொறுத்தவரைக்கும். அதாவது பெசன் நகரில் ஒரு மேடம் சொன்னாங்க, அவங்க ஒரு பெரிய சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட். அவங்க சொன்னாங்க, ஜனசேவா ஜனார்தன சேவா, நீ கடவுளுக்கு செய்கிற சேவைமா, நீ போமான்னு கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க அவங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி மக்கள் ஒரு சில பேர் தான் இருக்காங்க. அதில் நிர்மலா ஸ்கூல்லேருந்து எங்கள் ஒர்க்கரை 3 பேரை கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணோன்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு வேறு வேலை இருந்தாலும் நான் இதுக்கு வருவேன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டோன்னா நான் வரேன்னு சொன்னேன். அது நான் என்னை உயர்த்திக்க இங்கே வந்திருக்கேன். என்ன அந்த மேடையில் பேச வச்சுருக்கீங்க. நான் பல பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் இது என்ன சொல்கிறது, என் வாழ்க்கையில் ஒரு பொன்னான நாள்னு சொல்லலாம். நான் எப்படி இங்கே நான் என்னை நிற்க வச்சு என்னை ஒரு ஆளாக்கி என்னை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த டீச்சர்ஸ், உங்களை மாதிரி டீச்சர்ஸ் தான் என்னையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது நம்மளோட பெரிய எதிரி ஒன்று தான். வாழ்க்கையில் எந்த வேலை செஞ்சாலும் நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தான் இருக்குது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் 100க்கு 100 வாங்க முடியும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு எதிரி தான் இருக்குது. அது என்னன்னா நம்மளோட சோம்பேறித்தனம். அது ரொம்ப அழகாக சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஆலசியம் ஹி மனுஷியானாம் ஷரீரஸ்தோ மகாரிப்பு. த கிரேட்டஸ்ட் எனிமி இன் ஒன்ஸ் பாடி இஸ் தி லேசினஸ். அதை என்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துலேயும் ஜெயிப்பாங்க. இந்த மாதிரி திறமையான டீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வேறு என்ன, அவங்க அம்மா அப்பாவை தான் நான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பள்ளியில் அவங்கள கொண்டு சேர்த்துருக்காங்களே, அதுக்கு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். கடைசி வரைக்கும் அம்மா அப்பா இல்லாத போது கூட இன்றைக்கும் நான் ஒரு விஷயம் செய்யும்போது என்னோட டீச்சரை நினச்சிப்பேன். நான் ஹிந்தி பேசும்போது என்னோட ஹிந்தி டீச்சரை நினச்சிப்பேன். ஏன்னா அவங்களால தான் நம்ம சார்ல்ஸ்லவோ பாய்ஸ்லவோ வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணல, பட் மொழியை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்தியாவில் எங்கே போனாலும் மொழியை யூஸ் பண்ணுறோம். நான் ஒரு தமிழில் ரொம்ப வெறி கொண்டவன். ஆனால் அதை ஜாஸ்தி படிக்க முடியாத போது இன்றைக்கும் நான் அந்த தமிழை கற்றுக்கணுன்னு படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். அதுக்கெல்லாம் காரணம் எங்களோட டீச்சர்ஸ். அதே மாதிரி எங்கள் ஒர்க்கரை ஹாண்டர் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir, for your appreciation. இவ்விழா இனிதே நடைபெற உதவிய இறைவனுக்கு முதற்கண் நன்றியினை தெரிவித்து என் நன்றி உரையை நல்கிறேன். இரு கை கூப்பி கடவுளை வணங்குவதை விட ஒரு கை நீட்டி உதவி செய். இரு கை உன்னை வணங்கும் கடவுளாக. இரு கை கூப்பி கடவுளை வணங்குவதை விட ஒரு கை நீட்டி உதவி செய்.
இரு கை உன்னை வணங்கும் கடவுளாக என்ற அன்னை தெரசா அவர்களின் பொன்மொழிகளை தம் வாழ்வாக்கி தன்னலம் சிறிதுமின்றி பிறநலம் காக்க உயிர் காக்கும் மகத்தான மருத்துவ பணியை சேவை மனப்பான்மையோடு ஆற்றி கொரோனா தொற்று நோய் பரவக்கூடிய இப்பேரிட காலத்தில் மக்கள் உயிர் காக்க தன் உயிரை துச்சமென மதித்து இரவு பகல் பாராது கண் துஞ்சாது மருத்துவ பணியை ஆற்றி வரும் இந்த பெரும் பணி சுமைக்கு இடையில் எம் அழைப்பை ஏற்று நம் பாரத தாய் திருநாட்டின் 75வது சுதந்திர தின விழாவிற்கு வருகை தந்து விழாவை சிறப்பித்த திருமதி டாக்டர் ஜான்சி, டிவிஷனல் ஹெல்த் ஆபீசர், கோடம்பாக்கம் அவர்களுக்கு எம் பள்ளியின் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உதவி என்று கேட்கும் முன் உதவி தேவைப்படுவோருக்கு ஓடி சென்று உதவி செய்யும் களப்பணியாளர்கள் இச்சவாலான காலத்தில் தன் உயிரை பொருட்படுத்தாது பிறர் உயிர் காக்கும் மகத்தான பணியிலும் செயலாற்றி வரும் திரு ராதாகிருஷ்ணன் சோனல் ஆபீசர் அவர்களுக்கும் திரு தமிழ்ச்செல்வன் யூனிட் ஆபீசர் அவர்களுக்கும் அவர்கள் தலைமையில் பணியாற்றி வரும் முன்கள பணியாளர்களுக்கும் எம் பள்ளியின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் சிறப்பான முறையில் நடந்தேற எங்களுக்கு பக்கபலமாய் இருந்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து எம் பள்ளியை திறம்பட வழிநடத்தி வரும் எம் பாசமிகு தலைமை ஆசிரியர் அருள் சகோதரி அமலி கிரேசி அவர்களுக்கும் எம் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இவ்விழா சிறப்புற இணைந்து பணியாற்றிய எம் பள்ளியின் அருள் சகோதரிகள், ஆசிரியர்கள், அலுவலக நண்பர்கள், மாணவிகள் மற்றும் இவ்விழா மேலும் சிறப்பு பெற கீபோர்டு வாசித்த செல்வன் பிஜுவுக்கும் நன்றிகள் பல. மேலும் இவ்விழாவை பதிவு செய்த திரு ஆனந்த கீதன் அவர்களுக்கும் என் பள்ளியின் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்திய திருநாட்டின் 75வது சுதந்திர தின விழா பவள விழாவாக சிறப்பிக்கும் இந்த நல்ல நேரத்திலே அன்று ஆங்கிலேயரிடமிருந்து நமது உரிமைகளுக்காக போராடிய தியாகிகளை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்தி நம்முடைய மரியாதையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிக்கின்ற இந்த நல்ல நேரத்திலே இதோ மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் சந்திக்கின்ற மிகப்பெரிய பெரும் தொற்றாகிய இந்த கொரோனா என்ற இந்த தீமையில் இருந்து போராடி நம்மை மீட்டெடுக்கின்ற முன்கள பணியாளர்களாக அமர்ந்திருக்கும் இவர்களும் ஒரு விதத்தில் போராட்ட தியாகிகளே. அத்தகைய உணர்வோடு இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்து என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று மிக சிறப்பாக இவ்விழாவை நடத்தி தந்த அவர்களுக்கும் இந்த விழா இனிதே நடைபெற உழைத்த எம் ஆசிரியர் பெருமக்கள், அலுவலக நண்பர்கள் மற்றும் உள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எம் மனம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி.